Hello all, welcome to the last chapter of enterprise information system, that is core banking system. Okay, in the core banking system we are going to learn multiple things which is very important. Okay, and in core banking we will be studying the components, architecture, as well as working with the core banking system, and as well as the related risk and the risk which are available, as well as how to control them, and also we are going to study the banking services. Okay, that is what in the beginning part of this chapter we are going to learn. Okay, before going to the core banking, first of all we have to will be dealing with what are the different products and services which will be given by the commercial banks. That is nothing but what are the main things that will be the banking will be doing. The first and foremost, it will be accepting the deposit from the public as well as from the institutions and the company. It might be a corporate one, and they will also be granting the advances, right. That means what the major work they will be doing is providing the loans. That is the main source of income for any banks. Okay, they will be accepting the deposit from the customers, as well as they will be accepting deposits from the current account, that is corporate sector, as well as they will be accepting term deposits, recurring deposits, saving term deposits. All those things they will be doing it, right. As well as once they take the deposit, they will be giving the loan for individuals as well as the corporates. Okay, that is what the major thing when it comes to the what you call the bank, right. As well as there are some more features it might be remittance, or it might be what clearing and credit guaranteed things, or credit cards, debit cards, online banking, right. All those things are the services which is being rendered by the bank. Okay, we will just first of all understand with in detail what are the different services that is being provided by the commercial banks. Okay, first and foremost we are going to understand what do you mean by deposits, accepting the deposit, both the customers as well as corporate. Okay, they will be giving the deposit in, see, it might be the deposits, it might be fixed deposit or a term deposit will be calling, right, or current account deposits or recurring deposits and saving come term. That means what, they will be saving in the saving bank account itself. They can if they keep it for certain amount of time, it will be yielding much more interest, right. And various innovative types are available. It is not only these things whatever we are discussing now, but there are several other kind of deposit the banks will be offering, right. As well as granting advance. Granting of advance is nothing but providing loans, lending to the individuals or lending to the commercial banks. Okay, like it might be cash credit they can give, or they can give overdraft, OVD facilities, or they will be discounting the bills. That means what, whenever the bills will be coming, they will be charging some of the part and they will be discounting the bills, especially they will be providing loans on bills, right. Whatever the amount of loan, whatever the amount of bill which is there, based on the billing amount they will be providing the loans to the business persons, right. As well as term loans they can also be given, right. And going for remittance. Remittance, it is nothing but, see, it is the transfer of fund from one place to another. Okay, remittance means what ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಫ್ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ what you call ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ಚೆಕ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ನಾನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಗ once they deposit the check,
ಆರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿ ಡಿ ಆರ್ ಚೆಕ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಟು ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್, ರೈಟ್. ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಟು ಅವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಬಟ್ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ doing from one part to another part, or from one branch to another branch, one bank to another bank. The transfer of funds will be happening based on the request of the customer, right. As well as electronic fund transfer is also one of the what you call the main source of remittance, right. See, some of the banks now UPI is there, or RTGS is there, and several other mechanisms are available wherein a customer can directly transfer the fund from one account to another account, or from his account to any others individual or corporate account, right. That will be done electronically, right. That the funds will be transferred from one account to another account in the electronic mode. They need not visit any bank in doing that, right. That is also one kind of remittance, or one kind of what you call services the banks will be providing. As well as collections, like what do you call collections is nothing but, okay, see, remittance and collections are two different things. Remittance means if I see if I remittance is nothing but if I request to transfer the fund from my account to any other bank account, it is concerned with remittance. Collection is nothing but it is completely opposite. I can request the money from any other branch to my branch, right, through what are the different different ways available. It is through the checks, or demand drafts, or pay orders, or traveler's check, or what do you call it is also like I can ask the income tax refunds as well, right. Okay, all those things will be coming under the what do you call ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ see, first for example I have the NSC certificate ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಇಷ್ಟು ವರ್ತಿಂದಿದೆ. I can't directly go to the government and ask to give the money. What I will do instead, I will deposit the same thing to my bank account, and the bank will be sending it for the collections, right, for the government treasury ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ that money or the amount will come to my bank, and the bank will be depositing the same to my account, right. Okay, that is what the collections will also be happening. Remittance ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸೋದು, that can also is possible. and collections ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಬೇರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಕೌಂಟಿಂದ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು ಥ್ರೂ ವೇರಿಯಸ್ ಮೋಡ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಚೆಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪೇ ಆರ್ಡರ್. ಆ ಥರ ನಾವು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್ ಟು come here, right. Okay, then the next one is what nothing but clearing ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ, ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮನಿ, ರೈಟ್, ಫ್ರಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒನ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಗಬಹುದು. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿ ಡಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪೇ ಆರ್ಡರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸಿಟಿ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಿಂದನೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಿಂದ if the customer is having the checks on behalf of the customer, the bank will be taking the responsibility to collect or remit
ಓಕೆ, ಏನು ಪೇ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಚೆಕ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಅಂತಲೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು, ಲೈಕ್ ಜನರಲಿ ಏನು, ಲೈಕ್ MICR, ದಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ ಯುವರ್ ಚೆಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದೇನು ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಕ್ನ ಅವರು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಫ್ರಾಡ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಚೆಕ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ರೈಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಫ್ರಾಡ್ಸ್, ಏನು ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನು ದ ಚೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ವಿತ್ MICR ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚೆಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ವಿತೌಟ್ MICR, ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನೇ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ. in order to avoid the fraud and make sure that the clearing is happening smoothly and seamlessly, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು the clearing house has been set up and the banks will be associated with the clearing house. ಅದು ಒಂದು ಕೆಲಸ they will be doing. As well as letters of the credit ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, a letter of credit ಅಂದ್ರೇನು, it's an undertaking by the bank, okay, to the payee. ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಪೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೂ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಏನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋದೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ, that will be giving out the letter of credit. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಇನ್ನು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು, ಇಂಥವ್ರಿಂದನೇ ನಾನು ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎ ಓಲ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆರ್ for any corporate, if it is doing a legal business and having satisfied all the terms and conditions for the letter of credit, the bank will be providing the letters of credit. That is nothing but it is like act as a security. It act like a security for the customer, right, in order to pay the bills and all. If the customer doesn't do that, the bank has to do it, right. Okay, that is what we'll be calling it as a letter of credit anta heltivi. And credit card and debit card bantu antandre we are going to understand the different aspects. Credit card heng work agutte, debit card heng work agutte, all those things we are going to learn in detail. But still, you know, what do you mean by credit card? See here, credit card is nothing but it is also an electronic form, that is a card where ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, I can purchase the products and services as a customer. If I have a credit card, I can purchase the product and services in credit. Okay, there will be credit limit that will be given, and credit limit irutte. National and international credit cards saha irutte. Andre national credit cards antantandre you can pay only inside one country and you can't use it outside the country, right. But international credit cards, you can take the credit anywhere in the world or in a specific countries ಅಂತ ಅವರು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ ವೀಸಾಸ್ ಇದೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ರೂಪೇ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ರೈಟ್. ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್, right. Okay, that also is one of the services the banks will be giving. And the debit card, you know, debit card is nothing but you will be having the money in the bank and you can use the cards for payment. Instead of giving the cash, you give the cards. You can swipe the cards. It might be inter bank network, or you can pay it in any bank, or you can pay it in any grocery shop or anywhere, wherever the card payment is what do you call card payment is available, you can directly pay them and the same amount will be deducted immediately after your transaction. ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ we can transfer. So okay, these are the ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ that will be provided by the banks
ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಜಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ರೈಟ್ ಏನು acceptance and deposits, guarantee and advances, remittance, right. You can just pause it and you can just have a look on the same. Okay, like collections ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, clearing ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, letters of credit ಅಂದ್ರೇನು. Okay, all those things I have mentioned it, so for your reference you can just pause the video and you can have a look on the same. Debit card ಅಂದ್ರೇನು, credit card. Debit card generally issued by the account holder in the central office of the bank. Yes, major ಅಂದರೆ branch account ಕೊಡಲ್ಲ, like only the main head office will be issuing the debit cards as well as credit cards, right. Debit cards are networked with the interbank network, right. You can access with any bank, and with the debit card is used for the transaction. The amount will be deducted from the customer's account balance, direct agi debit ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, fine. That is what I have mentioned, each and everything. You can just have a look, and you can, if you have any doubts, you can let me know with the same. Okay, now we shall study the challenges of information technology in banking services. Ekandre we are learnt about what is bank and what are the functions actually the bank do anta nodidvi. ಈಗ what part we are going to study ಅಂತಂತಂದರೆ it is the information technology ಅನ್ನೋದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ, what are the challenges actually the information technology poses whenever it comes to the merging the banking system with the technology, that is IT anta bantu antandre what are the challenges annadu we are going to learn now, right. The first and foremost thing enu antandre like we have to understand technology is changing in a rapid manner, right. Technology ಅನ್ನೋದು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, technology is the main thing. See here, the changing constant ಆಗಿ ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ it is very difficult for a banking to adapt for the new technology. They should to constantly update with the new technology. They should always think of what can happen in the future, right. ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು they have to be very quick in adapting the new technology whatever it comes. Okay, and as well as multiplicity and complexity of the system ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸಿ ಲೈಕ್ whenever ನಾವು 2-tier ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು 3-tier ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ 2-tier ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು 3-tier ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಏಕೆಂದರೆ ಸಿ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಅದು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗೂ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಐ ಟಿನಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ is one of the challenge for the information technology. And one more thing is different types of controls for different types of technology and system, right. Andre see the technology ge if they are using one type of technology, the controlling mechanism is different. If they are using another andre egenu ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ರೈಟ್, ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್. ಹೊಸ ಥರದ ರಿಸ್ಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಿಟಿಗೇಟೆಡ್ ಬೈ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ಪಾಲಿಸಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲಿ, ಮತ್ತು
ಏನು ಲೀಗಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಸ್ಟ್ ಎನ್ಶೋರ್ ದ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಲೈಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ cater to all business objectives and need of the bank. In addition to that, the legal and regulatory requirements also it should follow, right? ಅಂದರೆ ಐ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಓನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಲೀಗಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಆ ಲೀಗಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಸಹ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಐ ಟಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋರು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರೇ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ವಿಲ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಲ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್? ನೋ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂಥವರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾರ್ಟ್, right? And that is why what dependence on vendors due to outsourcing and IT services, right? That is what I told you. CBS core banking system environment, the bank requires the staff with specialized domain skills to manage IT. ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸೇ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ನನಗೂ ಐ ಟಿ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ನೋ ಐ ಟಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದೇ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್. ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಹೆನ್ಸ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ಡ್ to the vendor and gives rise to the vendor risk which should be managed properly. Proper contracts, controls and monitoring ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೆಂಡರ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೈ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ನೀಸ್. ಒಂದು ಐ ಟಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಜೊತೆಗೇ ಟೈ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ನವ್ರ ಜೊತೆ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ವೆಂಡರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅವರು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಾನಿಟ್ರು ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಐ ಟಿನವರು. ದೇ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಆಲ್ ದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೇ ಕಾಂಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಅವ್ರು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಬೈ the banks. ಅಂದರೆ the vendors are very helpful for the organization, but in turn we have to manage them properly. That is also very most important. Next one is what vendor related what is that, concentration risk anta heltivi. See what do you mean by vendor related concentration risk antandre, see ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ವೆಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವೆಂಡರ್ ಎಲ್ಲದೂ ಕೊಡೋಲ್ಲ. See, one vendor will be helping them to set up the internet, and one vendor will be assisting with intranet. Another vendor will be supporting the back end of the software which is being used by the banking system. Another vendor will be helping in the designing of website. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವೆಂಡರ್ಸೂ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಐ ಟಿ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆವ್ರಲ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೆವ್ರಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಮಾನಿಟರ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ವೆಂಡರೂ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಲೈಕ್ ದೇರ್ ನಾಟ್ ಬಿ one but multiple vendors providing the different services. That's why it is very difficult to manage the ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೆಂಡರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ one of the challenges for the banks with respect to the IT. And the next one is segregation of duties ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, segregation of duty ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ವೆಂಡರ್ಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವೆಂಡರು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಕವರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅದು ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ
ಈಗ ನೋಡಿ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ವಹಿಸಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ಡ್ ಟು ದ CBS ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಸು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಸಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಿ this is a high risk area since the ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ segregation of duty conflicts can be potential vulnerability for the fraudulent activities. That means what? Fraud ಮಾಡೋರಿಗೆ if we don't map the segregation of duties ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರಾಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಲೈಕ್ ಫ್ರಾಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್, ಲಾಗಿನ್ ID, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And there should not be any loopholes in the system, right? ಯಾಕಂದರೆ IT anyone like see there will be some fraudulents, right? Who will be experts in IT and who can track. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಪೈವೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಥ್ರೂ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೈಯಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ there should be a proper system which will be built in the banking so that no fraudulent activity is going to happen in the bank, right? Okay, fine. We shall take up one more topic, that is risk analysis. And what do you mean by risk ಅಂತ ಓದ್ತಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ IT ರಿಲೇಟೆಡ್ ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಮಿಟಿಗೇಟ್ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಹೌ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರಿಸ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಿಸ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್. ಓಕೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ security risk or threats and determining the magnitude of the impact on the organization ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. See, it is nothing but we have to first of all it's a process of identifying which are all the loopholes which are there, or which are all the risk things that can be there inside the IT, right? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಏನೇನು ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ಏನೇನು ಆಗಬಹುದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ರಿಸ್ಕ್. ಏನೇನು ಈಗ ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ರದ್ದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್, ಪಾಸ್ವರ್ಡು ಮತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆನ್ ಟೈಮ್ಗೆ, ರೈಟ್? ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇಟ್. ಈಗ ಆ ಥರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ as well as what is the magnitude of the risk that can happen. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ರಿಸ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನಾವು ರಿಸ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ಮೆನಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಸ್ಕು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಥ್ರೆಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪೋಸ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆಲ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ರೈಟ್? ದಟ್ಸ್ ವೈ it is not only direct, the indirect risk is also, indirect risk can also happen in many manner. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು we have to understand, ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಗ್ಯಾಪ್. ಇಷ್ಟು ಈಗ ನಮಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ನಮಗೆ 9 ಆದರೂ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಾವು 6 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ 3 ಈಸ್ ದ ವಿಂಡೋ ಫಾರ್ ಏನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಏನು ರಿಸ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ವಿಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈಡ್, ಆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅಪ್ಲೈಯೂ ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಲೈಕ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್, ಆಲ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲೈಕ್ RBI ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಲೈಕ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವರು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ನೋಡಿ UPI ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೈಕ್ RTGS ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಥ್ರೂ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಸ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೈಟ್ 12 o'clock I can use the banking system, or whenever ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಗ್ಯಾಪ್, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇಫ್ ವಿ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ದೆರ್ ಆರ್ so many digital attacks that can happen on any online system. ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, WannaCry ಅಂತ ಒಂದು ಬಂತು, ಲೈಕ್ ಎನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿತ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಫ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್, ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವ್ರಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಚೈನೀಸ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್, ವಿ ಗಾಟ್ ಎ ನ್ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಅನ್ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಫ್ ದೇ ಕಮ್ ವಿತ್ ದ ವೆಪನ್ಸ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ವೆಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಲ್ವೇರ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅನ್ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಆಗೂ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ದ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಆರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ನಾವು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಎನಫ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ IT ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್, ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೋಸಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಗಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೀಗಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, IT ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ it will also create the gap in security, right. And see here, next one, that is risk are ಮಿಟಿಗೇಟೆಡ್ ಬೈ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ರಿಸ್ಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ರಿಸ್ಕ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಲ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಥ್ರೆಟ್ಸ್,
and the vulnerabilities in the systems. Andre like we have to understand what are the threats that can happen inside the system, and we have to make sure that the threats has been nullified. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಥ್ರೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿ we have to take the steps, as well as potential impact or the magnitude of the harmness of the loss of security would have enterprise operations or enterprise assist should be identified vulnerability by exploited by a threat ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, see, simple thing, potential impact or magnitude of harm that the loss of security would have on the enterprise operations ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಥ್ರೆಟ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಕಸ್ಮಾತು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವುಡ್ ಓಕೆ ಸಾರಿ ರೈಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಅಂದರೆ what do you mean by that? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್. ಈಗ ಥ್ರೆಟ್ಸಿಂದ ಈ ಥ್ರೆಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೂ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್, ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಲೆವೆಲ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಸೇಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಹೌ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ಯಾಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ನಲ್ಲಿಫೈ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟು ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಥ್ರೆಟ್ ಬಂತಾರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಮತ್ತು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ನಲ್ಲಿಫೈ ದ ಗ್ಯಾಪ್. ಅಥವಾ ಥ್ರೆಟನ್ನು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಲ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿ ಶಲ್ ಟೇಕ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಬರಬಹುದು, ವಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ISO, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ರಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇನ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಅಚೀವ್ಡ್, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ರೈಟ್, ರಿಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫೈನ್, ರಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗೋದ್ರೂ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೂ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೋಡಿ, ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್, ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹಾರ್ಮ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಥ್ರೆಟ್ exploits a particular vulnerability or cause damage to an asset ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Risk is nothing but what is the harmfulness which is going to create out of that potentially vulnerable. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಈಗ ಏನಂತಾರೆ ನೋಡಿ, ವರ್ನರಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಎನಿವನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಈಸಿಲಿ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವರ್ನರಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಈಗ ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಎನಿವನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕಮ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಹಿ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಎನಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿ ವರ್ನರಬಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಕಡೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನೆ ಆನ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹಾರ್ಮ್ caused if a threat exploits a potential vulnerable and cause the damage on the assets ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಟೋಮೇಷನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ prone to the different types of risk. ನಾವೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಓದ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಥರದ ರಿಸ್ಕು ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಲೈಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್, ಈಗ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಡಾಟಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೋನ್ ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್
ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಅದು ಡಾಟಾಗೂ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪೋಸ್ ದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು, ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಚೇಂಜ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡಾಟಾ. ಅಂದರೆ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್, ಈಗ ಯಾರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದು 10 ಲಕ್ಷ ತೊಗೊಬಾರ್ದು. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, like any other person should not change, right, the information which is there inside the banking system. It will be affecting the integrity ಅಂತಂದರೆ like everything is integrated. ಒಂದು ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ, ಏನು ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೆದರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಈವನ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ. ಒಂದು ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್. ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಟ್ ಟ್ರೈಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಐ ಟಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಎವ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಆಡಿಟ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಡಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆಡಿಟ್ ಫೈಲ್ಸೇ ಮಿಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನೇ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಈಗ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಎಂಟಿಟಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಲಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟೇ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಅಥವಾ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಥವಾ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು, ಓಕೆ, ದಟ್, ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ರೈಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸ್ಕ್. ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿತೌಟ್ ವೋಚರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ವಿತೌಟ್ ಏನು, ಲೈಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ವಿತೌಟ್ ಏನು, ಲೈಕ್ ಏನಿದ್ರೆ ನಾನು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೇ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ವಿತೌಟ್ ಚೆಕ್ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ, ರೈಟ್. ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ದ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ಆ ಥರ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಡಾಟಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನೇನು ಅಂತಂದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ನಾನು ಅವ್ರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಏಕೆಂತಂದರೆ 10 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆಯವರು ಅವ್ರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ, ಪರ್ಸನ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಿಲ್ಫುಲ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ವಿಲ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋದು, ರೈಟ್. ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಲೈಕ್ ಅಥವಾ ನೋಡಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದ ಮನಿ ಅಥವಾ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಮನಿ, ರೈಟ್. ರಾಂಗ್ಫುಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಏನು ಹೈಡಿಂಗ್ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಾನಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ ಎರರ್ ಇದೆ, ಆ ಎರರ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ. ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಆ ಎರರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ್ಲೂ, ಈಗೇನು ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಥವಾ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೆಸೇಜ್ ಬರಬೇಕು. ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಅದನ್ನು ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಥ್ರೂ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಅಥವಾ ಥ್ರೂ ದ ಮೇಲ್ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಬರ್ದಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪೋಸಸ್. ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನೋಡಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಾಟಾ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಅದರ್ ಡಾಟಾನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಾಟಾ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರ್ಯಾರ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅದೇ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಅನಾಥರೈಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ. ಅನಾಥರೈಸ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಲಿ. ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ರೈಟ್.
ದೆನ್ ಇನ್ಯಾಕ್ಯುರಸಿ ಆಫ್ ದ ಡಾಟಾ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಟು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇನ್ಯಾಕ್ಯುರಸಿ ಇನ್ ಡಾಟಾ ನಮಗೆ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡಿದೆ, ರೈಟ್, ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದೇ 30 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗು ಅಷ್ಟೇ 30 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 50 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಯಾಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಇನ್ಯಾಕ್ಯುರಸಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎರರ್ಸ್ ಆಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಒಬ್ಬರ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಮನಿ, ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫ್ರಾಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಾಡೆಂಟ್ ಏನು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಮಾಲ್ವೇರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸಮ್ ವೈರಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಟಾಸ್, right? And that is why loss for the money or reputation or business due to the frauds, that is also one of the kind of risk the banking sector can have. And impact of non-compliance, ಅಂದರೆ ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಲೈಕ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯೂಜ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿಯಿಂದನೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಟಿಸ್ ಬರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಸೆವೆರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಆದರೂ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್? ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಲೀಗಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಅದನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಲೀಗಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಒಬೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದ ರಿಸ್ಕ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೂಸಿಂಗ್ IT ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? Okay, just a moment.